waktu dan tempat yang istimewa ini kita sampaikan seluruh harapan keinginan kita, hajat demi akhirat kita. Insyaallah bibarakati fi hadza majlis Allah berikan keridhaan kepada kita, Allah kabul hajat kita semuanya. Allahumma amin. Terus hajat dari Batalion 501 kepada teman-teman rekan-rekan yang ditugaskan di Papua dan juga keluarganya yang ada di Kabupaten Batalion 501. Semoga Allah berikan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, Allah berikan kebaikan, Allah cukupi semua keperluannya, dan khusus yang ditugaskan nanti disampaikan, dikembalikan kepada keluarganya masing-masing dalam keadaan sehat, afiat, lahir batin tanpa apa-apa, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ibadah rabbil hajjat ila haulil sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa dhurriyyatihi wa sallallahu ila rahimah al-kutub al-habib Abdullah bin Amir bin Muhammad al-Hajjaj bin Ahmad bin Zain Habashi wa azwajihim usulihim wa furu'ihim wa al-huquqi alaihim ajma'in wa sallallahu ila ruh para sahabat yang gugur operasi Timur operasi tim 1975 terhukum hari Alhamdulillah berjaya gugur dengan muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat berhubung dengan wilayah semua kaum dan namakan wa asbatihim wa usulihim wa furu'ihim terhukum alaihim ajma'in innallaha yatawalla bil rahmah wal maghfir wa yahdimu lana wa lahum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa manahu abauna وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت
التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام اجعل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أشرف الله نور المسلمين شرف الله شر المعدين أشرف الله نور المسلمين شرف الله شر المعدين أشرف الله نور المسلمين شرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارز الحق يا
كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى من اهل بيت الدين الظاهرين وشرف الاكرمين المهتدين وعباد الدائرات مع المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'tika bi jannatihim fil jannah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anfarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid-dini wa dunya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sayyidina Fakih Qaddam Hamdan bil hadi ba'alamin wa la sadatina hadi ba'alamin sadatina sufya min masyalikil ardi ila magharibiha wa usulihim wa furu'ihim wa tabil huquqi 'alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anbarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid-dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sayyidina wa habibina wa dhatina sahibul nasil bil insyad wa ghawfil 'ibad wal bilad. Habib Abdullah ibn Ammi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihim wa tabil huquqi 'alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anbarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid-dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Wahil awliya wal ulama wasyuhada wasalihin wad du'atil mukhlisin wal a'immatil mujtahidin wal a'immatir rasyidin thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina wa muallimihim wa tabil huquqi 'alaina ajma'in thumma ila arwahi amwatihim wa tadim minal muslimin wal muslimat wal mu'minat. Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid-dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali baiti wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-mu'azzamati wa safil madani an ta'ala bi kulli khair wa an tatafaddal 'alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka ya maulana li ahli al-khair wa tahfadhna min adyanina wa anfusina wa awladina wa ahdina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhayn innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin bi kulli khair ya
Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri minna la tahdiki sidra anna wa afina wa qu'anna wa kullana haitsu kunna. Ya alim sirri minna la tahdiki sidra anna wa afina wa qu'anna wa kullana haitsu kunna. Ya alim sirri minna la tahdiki sidra anna wa afina wa qu'anna wa kullana haitsu kunna. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi uktub bina. Ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi uktub bina. Ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi uktub bina. Ya latif ya alim ya khabir ya latif lam yazal uktub bina fima nazal. Innaka latifun lam nazal uktub bina wal muslimin. Ya latif lam yazal uktub bina fima nazal. Innaka latifun lam nazal uktub bina wal muslimin. Ya latif lam yazal uktub bina fima nazal. Innaka latifun lam nazal uktub bina wal muslimin. Ya amanal khaifin aminna mimma naqam. Ya amanal khaifin salimna mimma naqam. Ya amanal khaifin najina mimma naqam. Ya amanal khaifin aminna mimma naqam. Ya amanal khaifin salimna mimma naqam. Ya amanal khaifin najina mimma naqam. Ya amanal khaifin aminna mimma naqam. Ya amanal khaifin salimna mimma naqam. Ya amanal khaifin najina mimma naqam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'alif wala mu'adi wa bi'udhu bila min hamdi ila akhir. As-sunnah ayat nurul al-musalli Nama ala ardi wa ayatuna khawsyi'an fi sholati. Kesunahan untuk melihat bagi al-musalli orang yang sholat ini kepada bumi wa ayatuna khawsyi'an, bisa membantu menjadikan khusyuk di dalam sholat. Jadi satu kesunahan ketika sholat itu memandang bawah bumi tempat sujud ini, satu kesunahan di sini. Tetapi berbeda nanti ketika pada posisi tasyahud, baik itu awal dan akhir, yaitu ketika mengucapkan illallah dalam kalimat syahadat, itu pandangan dari tempat sujud dirubah kepada ujung jari ketika illallah seperti ini. Pada saat illallah seperti ini, pandangan dirubah ke ujung jari. Nah, ketika selesai diturunkan, pandangan dialihkan ke depan. Kalau tasyahud awal maka naik Allahu Akbar melanjutkan sholat. Tapi ketika salam, ketika selesai innaka hamidum majid, maka jari telunjuk ini diturunkan, pandangan diubah ke depan, bukan ke bawah tapi ke depan, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, menoleh. Pada saat mim disukun baru menoleh. Warahmatullah, kemudian kiamat ini juga. Nah, selain itu semuanya pandangan sunnah menunduk atau melihat tempat sujud. Tapi perlu digarisbawahi, yang dimaksud tempat sujud ini bukan hanya satu titik, bukan hanya satu titik. Dikhawatirkan ketika melihat satu titik itu nanti akan ada satu keadaan ketika saat rukuk kepala kita itu akan mendongak, tidak lurus. Sunnahnya dari tulang sulbi, tulang belakang ini sampai kepala ini lurus. Tapi kalau perhatian pada satu tempat sujud, maka kepalanya akan hanya seperti ini. Nah, ini sulit untuk lurus ini. Sunnahnya lurus semua. Dan semua pandangan ketika rukuk juga ini tetap melihat tempat sujud, tapi bukan pada satu titik. Kalau satu titik tempat sujud yang di depan itu, maka kepala kita akan seperti ini. Seharusnya ketika rukuk dari tulang sulbi, tulang punggung ini sampai kepala ini semua lurus, ibaratnya seperti papan, lurus. Nah, ini salah satu kesunahan. Meluruskan tulang sulbi dengan pos kepala ini juga kesunahan. Melihat tempat sujud juga kesunahan. Berbeda ketika rukuk itu yang kita perhatikan adalah di antara depan kaki itu, bukan di tempat yang jauh situ. Tapi ya, sehingga apa? Kepala kita ini dengan tulang belakang kita akan bisa lurus seperti ini. Yang kita bicarakan, saya perlu garisbawahi, adalah perkara-perkara sunnah. Dan sunnah ini jangan sebaliknya. Dengan sunnah kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Dengan kita melazimi, mengistiqomahkan, mengagungkan sunnah, bisa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ketika manusia mau ibadah kepada Nabi Muhammad, Allah jadikan dua hal, yuhibbullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan perlu Anda pegang dan perlu Anda perhatikan, jadikan prioritas bahwa kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak sulit. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah melakukan apa yang kita lakukan. Contoh, Rasulullah makan, jadikan makan pada makan. Rasulullah mandi, jadikan mandi pada. Rasulullah sisiran, jadikan pakai sisir pada pakai sisir. Rasulullah kekhususan beliau badannya sudah wangi, tapi beliau kadang masih pakai minyak wangi. Bukan apa? Untuk nyontohi kita.
kita punya wali. Nah, ini ada sedikit perbedaan kalau memang ada yang pakai, ada yang enggak. Lebih khusus lagi nanti, lebih dalam lagi siwa. Rasulullah pakai siwa, bahkan mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan ini. Siwa ya, ada yang enggak, ada yang jelas bedanya kita sama Rasulullah. Rasulullah dan rokok jenengan. Bedanya sangat jelas. Rasulullah tahu begitu dari air kencingnya iblis ketika stres turun ke bumi, terus dia kencing tumbuh bakul dibakar. Saya jadi kan disebut kalau Allah Taala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin itu beruntung. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam sholatnya ini menjadi khusyuk. Nanti di belakang ini ada penjelasan. Jadi khusyuk dengan pahala itu ada korelasinya. Sholat kita khusyuk, satu kita bercatat penuh. Ada yang di sini dikatakan mendapatkan 1/9, ada mendapatkan 1/8, 1/7, 1/5, terus tergantung daripada khusyuknya kita. Apa sih makna khusyuk? Nah, itu yang harus kita pahami. Harus kita cari. Apa arti dari kata khusyuk? Cari. Mungkin di kamus, mungkin dengan problem. Ya, punya HP jangan dilihat yang lain-lain. Cari, manfaatkan alat ini untuk menunjang amal ibadah jenengan. Jangan dibuat lalai terus. Jadi yang namanya HP. Anda dibuat lalai HP. Bukan Anda yang melalaikan HP, tapi HP yang melalaikan Anda ini tadi. Maka aktifkan ini untuk satu perkara yang bisa menunjang daripada amal sholimah jenengan. Nah, cari, boleh cari apa arti dari khusyuk. Keluar itu nanti Anda baca, Anda pahami. Macam-macam artinya khusyuk. Di sini ada banyak pendapat ulama. Nanti kalau kita baca terus di sini, ada saya menemukan satu kalimat ini bahwa khusyuk itu merupakan perpaduan dohir jasmani kita dengan rohani kita. Makanya dulu ada orang yang mengatakan kepada saya, kalau kamu mencontoh sholatnya Nabi Muhammad SAW dari takbiratul ihram, dan niat mulai niat takbiratul ihram sampai dengan salam, kamu sudah mendapatkan setengah daripada kekhusyukan. Secara jasmani kita bisa mempelajari, karena Rasulullah mencontohkan takbirnya Nabi Muhammad, yaitu tangannya setara dengan bahu. Maka tangan itu dimulai dari sini. Nah, ini tangan sama pergelangan ini dinamakan tangan. Jadi yang sejajar dengan bahu ini bukan ini. Kalau ini bagian dari tangan, ini jari jemari, ini telapak tangan, ini punggung tangan, bagian tangan. Makanya kalau ada hukuman potong tangan, ini yang dipotong ini. Kemarin saya dibagi dengan salah seorang hakim. Dia ngomong, oh berarti kalau yang dimaksud tangan dari sini, makanya betul hukuman potong tangan itu yang potong ini bukan di sini, potong di sini. Nah, makanya kalau ini tangan itu sejajar dengan Muhammad, tangannya sejajar dengan bahu, maka mohon maaf kalau kita ngomong pergelangan tangannya sejajar dengan bahu seperti ini. Jadi kalau digeser seperti ini, maka betul dahulunya Imam Ghazali, ibu jari bagian atas menyentuh sedikit. Kalau di kitab ini tidak dikatakan tidak menyentuh. Wallahu Anda mau menyentuh atau tidak, yang penting posisinya seperti ini ketika takbir. Ini posisi takbir sempurna. Ini yang sempurna seperti ini. Karena apa? Pendapatnya tangannya dari sini, bukan dari sini. Kalau seperti ini berarti bagaimana Imam Ghazali mensifatkannya seperti ini? Yang jelas kita yang tidak paham. Nah, kalau seperti ini, meskipun tidak membatalkan sholat, tapi jangan melupakan yang namanya sunnah. Karena semua itu
paling baiknya adalah yang dilakukan Nabi Muhammad. Walaupun ini sudah Rasulullah tidak pernah melakukan perkara yang buruk. Kenapa? Karena beliau melakukan satu perkara, karena beliau mengucapkan satu hal atas ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baik. Makanya Rasulullah yang paling baik, wong diawali beliau diciptakan Allah dari jasmaninya yang paling baik, batinnya juga paling baik. Makanya Allah mengatakan setelah diciptakan maka dijadikan kekasih. Ibadah musik dan komposisi budaya ada. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dari awal sholat sampai salam, mengikuti Nabi Muhammad, kita sudah mendapatkan setengah daripada kekhusyukan. Setengah lagi bukan wilayahnya kita, wilayahnya Allah. Allah yang menentukan. Gimana nanti kita bisa konsentrasikan? Mungkin kita pernah mengalami satu keadaan yang ketika kita sholat, kita betul-betul nikmat. Kalau Nabi Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar mengatakan, ketika Anda mendapatkan hal semacam itu, maka carilah lagi di tempat sholat yang lain. Maksudnya nanti kita cari lagi. Belum tentu nanti kita sholat atau besok kita ulangi lagi mendapatkan hal semacam itu. Maka kita berusaha apa? Mencontoh. Karena Nabi Muhammad mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Perintah itu. Jadi kita disuruh sholat itu seperti Nabi Muhammad. Standar kalau bahasa saya. Standar sholat kita itu ya harus mirip dengan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau sholatnya? Takbirnya beliau bagaimana? Rukuknya beliau bagaimana? Iktidalnya beliau bagaimana? Semua aktivitas di dalam sholat itu kita berusaha untuk mengikuti anjuran-anjuran, contoh-contoh, perintah-perintah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ukur standar, kalau saya standar, kalau ada kerja di pabrik itu ada kerjaan yang ada standarnya. Kalau di bawah standar dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Kalau sholat kita tidak benar, makanya dikatakan ada yang sholat bisa mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/4, tergantung dari kekhusyuan. Apa kembali pada khusyuk nanti? Ada yang mengatakan khusyuk itu fokus kepada apa? Ya perkara sholat. Apa-apa yang menghubungkan dengan sholat kita perhatian. Bahkan sebelum waktu sholat itu menjadi perhatian. Waktu sholat itu menjadi perhatian. Oh sebentar lagi, setengah jam lagi masuk waktu zuhur. Nah, itu bagian daripada khusyuk. Kalau kita sudah perhatian, maka kita akan melakukan satu perkara sholat ini dengan penuh perhatian juga. Ya kalau Anda mendapatkan satu tugas ini, Anda mendapatkan pekerjaan yang penting, menurut Anda penting, Anda akan fokus dengan perkara ini. Hal-hal yang akan mengganggu dari pekerjaan ini tadi yang penting menurut Anda, maka akan hindari, tidak akan Anda lakukan. Begitu juga dengan sholat, mulai dari pakaian, cara wudhu, air yang digunakan untuk wudhu, perkara-perkara yang membatalkan daripada sholat, membatalkan dari perkara wudhu, membatalkan kesucian daripada baju yang kita gunakan untuk sholat, agar menjadi perhatian oleh kita. Tidak salah-salah. Contoh nyamuk krek ada darahnya. Kalau ada perhatian ya disucikan, karena darah ini najis. Nah kalau kita bawa ketika kita sholat bawa najis, tidak sah sholat kita. Terus darah ini kena baju kita, maka bajunya juga menjadi najis. Nah, khawatir kena baju, khawatir nanti mempengaruhi sholat, maka kita pergi ke kamar mandi, tempat wudhu untuk menghilangkan najis. Jadi salah satu contoh dari sekian banyak perbuatan-perbuatan yang menandakan keperhatian atau kefokusan kita kepada sholat. Belum lagi nanti ketika akan sholat, mulai niat nonton sholli fardhu maghribi makmuman lillahi ta'ala. Diperhatikan betul ketika takbir Allah
Hati kita juga mengucapkan apa kalimat yang kita ucapkan sebelum takbir tadi. Usolli fardhu magribi, kalau jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Perhatian, fokus terus. Kita itu bisa melihat kadar dari kekhusyuan kita. Kita bisa melihat berapa detik kita khusyuk, itu bisa kita rasakan. Nah, kalau setelah niatin kabiro, ya sekian detik itu kita fokus pahalanya ya di situ nanti berapa detik berarti kan. Jangan khawatir, maksud saya jangan khawatir. Kenapa? Kita ini tarafnya masih belajar. Namanya belajar, ketika melakukan kesalahan di situ kita perbaiki. Belajar lagi. Bukan belajar, apakah kita lantas ketika tidak khusyuk kita batalkan sholat? Ya dosa gitu. Oh nggak batal kok sholatnya. Yang itu tidak membatalkan sholat, cuma mengurangi dari nilai pahala sholat tersebut. Nanti belajar lagi. Belajarnya di mana? Lebih kepada sholat. Sholat sunnah. Makanya ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, hajat, tobat, qiyamul lail itu sholat malam. Tapi kalau diawali dengan tidur maka hukumnya menjadi tahajud. Disitulah di sholat sunnah ini kita belajar memperbaiki daripada kualitas sholat kita, menghayati bacaan Fatihah, dengan wujud-wujud hodaya, hafal Fatihah, bersima, ya, artinya hafal, artinya Fatihah, ngerti. Nah ini kita belajar. Saya ngomong seperti ini, saya juga belajar terus untuk apa? Memperbaiki. Apakah sudah baik? Belum baik. Nah repot kalau yang merasa sudah baik, padahal masih banyak kesulitan. Ayo cari, tanya dirinya ini, seberapa jauh pengetahuan kita tentang sholat. Tanya pada dirinya. Salah satu indikatornya ditulis untuk pribadi. Rukun sholat itu apa aja? Tulis. Gak usah ngepek. Ya kalau ujian. Jadi nanya dirinya sendiri kok ini. Ternyata kalau mandek dapatnya cuma 5. Padahal rukunnya sholat itu kalau tumanina itu digabungkan menjadi 13 atau 14. Kalau bisa menjadi 17. Kalau dapat 5 berarti masih ada sisa 12 rukun yang saya tidak tahu ini. Nanti tambah lagi, ditambah sunnah di dalam sholat. Tulis untuk pengetahuan kita seberapa jauh kita ini mengetahui tentang sholat. Kalau kita tidak tahu tentang perkara-perkara sholat, bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan daripada pahala sholat. Cuman sembari kita tidak begitu paham tentang perkara sholat, diikuti dengan kegiatan belajar semacam ini. Saya juga belajar, dengan juga belajar untuk mengetahui, menambah pengetahuan kita tentang sholat. Saran dari beliau Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kam adalah jangan meninggalkan sholat secara berjamaah. Terlebih lagi, lebih baik lagi dilakukan di masjid. Jangan tinggalkan. Ya kalau kita sholat sendiri, sholat kita betul, sempurna, itu nilainya 1 sendiri. Tapi kalau kita paham tentang keadaan kita, kekurangan kita, maka kita tutupi dengan kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau berjamaah minimal itu mendapatkan 27 derajat dalam mengatakan 1 sama 27 tentu banyak yang 27. Tapi kenapa orang lebih banyak pilih yang 1? Perkara sholat ya. Tapi kalau perkara bayaran, jangan jadi aja. Itu 50 juta, bisa juta pilih putih, jadi kan 50 juta. Tapi yang jamaah kok pilih siji. Ini semua Allah yang tahu. Ya mungkin dengan sibuk
sibuk dan lain sebagainya. Tapi usahakan ini untuk menutupi kekurangan kita. Kita mengakui kepada Allah, ya Allah saya ini minim pengetahuan saya tentang sholat. Tapi ketika kita mengakui kelemahan kita kepada Allah, jangan diteruskan dalam artian kelemahan ini diteruskan, tetap berusaha untuk meningkatkan, diikuti dengan melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu kisah ayat itu. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu perkara yang berat, illa kecuali atas alal khashiyin, atas orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang perhatian itu tadi. Kalau tidak ada perhatian ya kita banyak lalainya ya. Ya memang berat, sholat itu berat. Apalagi berjamaah berat, kenapa? Istimewa. Dan tidak banyak orang yang bisa mendapatkan ini. Ya, kalau semuanya diukur, biidznillah atas izin Allah ya, semuanya memang berasal dari Allah, min Allah. Tapi kita jangan putus apa ya, putus asa, usah ganti keliru ini. Jangan, agar kita masuk kagetnya Allah, selalu minta kepada Allah. Ya, mohon maaf, kemarin saya ingin nukil di sini karena kemarin saya mendengarkan ini, saya baca membaca ini wasta'inu bis-sabri was-salah. Was-salah, as-salah itu doa. Maka dikatakan di sini kalau jenengan ingin mustajab dumoni, sholatnya ojo ditinggal. Yang dimaksud ini adalah sholat fardu. Terlebih lagi jenengan memberi dengan berjamaah. Kemudian banyak disempurnakan, banyak menambah kekurangan ini dengan sholat-sholat nafilah, kemudian sholat duha, sholat yang lain, kemudian sholat sunnah. Dan ada saya ngapun tertiak gak tahu sholat jadi dengan makbul. Ya ada orang yang bahkan gak sholat itu minta sama Allah diberi. Jangan kagum, itu bisa menjadi namanya istighfar. Dilulu, seminta sama Allah dikasih semakin tinggi, semakin kaya, semakin pengaruhnya lebih besar, jabatannya semakin tinggi, tapi semakin jauh daripada Allah. Kalau di dalam seperti ini, maaf ya, saya usahakan biar tidak lupa ini. Nah, di sini Habib Hasan bin Ali Asghar menulis di dalam sampul bukunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan yufaqihu fid-din. Fakih kalau bukan bahasa berpakih. Fakih di sini kalau Anda lihat di kampus itu merupakan orang yang ahli ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mengatur ibadah kita kepada Allah. Dengan kata lain, ketika hati kita terkait dengan agamanya Allah, tertarik dengan agamanya Allah, senang berbicara, senang belajar, senang mengerjakan amalia-amalia yang ada di agamanya Allah, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada panjenengan. Bukan dikatakan kebaikan menurut Allah itu orang ini dijadikan kaya, bukan. Dijadikan pengaruhnya luas, boten. Dijadikan pangkatnya tinggi, tidak. Tapi dikaitkan yufaqihu fid-din. Fakih di dalam agama, mengerti tentang agama. Di situ Allah menghendaki kebaikan bagi Anda. Nah, kadang kita ini mengeluh dulu, ya Allah ya ini bayaran sapi, ya Allah ya ini kesubuhan ini. Hanya itu aja yang terlontar dari mulut-mulut yang Masya Allah ini. Maka mindsetnya diubah. Saya dulu juga seperti itu, pernah mengeluh kepada guru saya. Bagaimana ini virus? Saya bukain dulu terus. Tapi ayo tidak putus. Sholawat juga seperti itu, ini amalia ini. Tapi kok keadaannya seperti ini? Guru saya itu pasti. Kenapa? Guru murid kok berundur. Mungkin dia seperti kok gak ngerti-ngerti. Ternyata saya menemukan tulisan di sini ketika beliau memberikan kitab ini kepada saya. Ini yang untuk baca.
pertama kali buka, Allah. Ternyata ketika Allah menghendaki kebaikan kepada manusia, jangan kasih percaya pangeran dong. Jangan percaya pangeran terus dia, apa cuma kamu baca doang. Jangan kasih percaya kali pangeran kan jadi bidauhaken. Sinten kemawon ingkang di nomor dikersane Allah angsal kesayangan Allah Ta'ala dawuhaken yufaqihu fiddin, pahami itu sudah. Jadi ketemu wong sugih, ketemu wong sebuah kali dalam artian urusan di dunia, ojo gumun. Biasa ngoten mawon. Karena di dunia itu semua serba terbatas dan ada masa berlakunya. Orang yang pangkatnya tinggi mendapatkan fasilitas ini. Ketika tidak menjabat itu, apakah fasilitas itu masih berlaku? Boten. Tapi di akhirat fasilitas surga dapat istana. Gak ngomong-ngomong, dapat istana. Plus perlengkapannya, mendapatkan apa yang diinginkan, itu tidak berbatas. Abada. Makanya saya kemarin mengajak kepada jenengan, ayo kita kejar pangkat kita di surga. Dengan cara apa? Salah satunya adalah waktu-waktu kita jangan digunakan untuk lalai. Waktu yang kosong gunakan untuk taat kepada Allah. Waktu yang luang gunakan untuk zikrullah. Itu untuk mengejar, untuk mendulang daripada pangkat yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta fasilitasnya yang tidak berbatas, yang berlimpah. Kalau di dunia berbatas, taruhlah di sini komandan nanti kalau mohon maaf pensiun, apa fasilitas yang didapatkan ketika menjabat sebagai komandan akan terus didapatkan? Tidak, sudah selesai. Bahkan komandan suruh meninggalkan, betul tidak? Betul. Jenengan di sini kalau tidak pensiun, apa masih jenengan di asrama sini? Tidak suruh pergi juga. Makanya jenengan tetap mikir, iya aku akan pensiun. Kan seperti itu. Makanya kita punya dijanjikan Allah pangkat mana di surga nanti. Ayo dukur-dukuran. Jangan sampai nanti di surga dia komandanku. Tapi di surga. Komandanku dan dukurku. Makanya kita terus mendulang apa ini? Pangkat. Pangkat apa? Di surga yang fasilitasnya tidak berbatas. Dengan apa? Taqwallah dan ya, enak aja nih ngomong. Jadi kalau yang motor kok, kalau bisa secara berjamaah, apa yang dengan dapatkan ketika dengan mendengarkan satu majelis ilmu, lakukan. Maka Anda diibaratkan pohonnya berdua. Ketika mendapatkan ilmu diamalkan, maka ibarat pohonnya berdua. Begitu juga dengan cuma mendapatkan ilmu, tapi yang diamalkan diibaratkan pohon yang tanpa buah. Terus saya punya keluarga sudah tidur, tiang tolak ilmi, tiang menuntut ilmu, itu pun istimewa. Tapi ibaratnya kita tiang menuntut ilmu itu kasus tiang berburu. Dia berburu, boleh hewan buah. Tiang menuntut ilmu itu ibaratnya kata tiang berburu. Makanya tiang menuntut berburu itu untuk diberi tali. Ya sing menuntut ilmu ya untuk diberi tali. Tali ini apa? Boleh kali kertas. Coba singgung boleh Jumat dan setelah. Nah jadi kan berburu asal kewan, baru tali terus piye, nyencat piye, ojol lah. Nah kalau dapat sudah dicatat, diingat-ingat, diaplikasikan, diamalkan. Maka kita sudah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu. Terlebih lebih, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Insyaallah, Allahumma ya limas sirri minna natabiki sirra'anna wa amina wa kuhana wa kulana haisukunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajdatul amal Rabbun alaina
وكلنا واسلك الباب يا ربي يا رب عبدك أمير على الباب حتى وقد مات الأسباب مستهلكا فتماما يا واسع الجود جودا الخير خير وعندك فكل ذي رمى عبد واترك برحمتك الحال يا مجد القوم ضرا ومسع الكل برا أسألك سترا على القمر والأعطار يا من يرى سر قلبي حسبي ربك حسبي فامحو بأمرك ذنبي واشفي قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يغيب بك ظني يا ملك الملك يا الله أشكو إليك وأبكي من سوء الظلم وإفكي وسوء فعلي وتركي وشفة الكل والقهر وحب الدنيا ذميمة من كل خير أميمة فيها البلايا مقيمة وخشبها رحمة يا ويح النفس القوية عن السبيل سوية الخطر روج علي وقتلها الجار والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي القدوس كفتني وبيتني بالأخبار قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عدة كرمي وانزل إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي وخذ علينا عوافي فليس شمس مخافي عليك تنزل وسماء يا ربي عبدت ببابي يا كحليم عذابي ويتجي بثوابي وبشر رحمتي حقا وقد أتاك بمطري وبانكسار وفقري فزد بيسرك عسري بمد جودك والإمضاء ومن عليه توبة تصرف من كل خوفة واصرف من شر أوبة لكل ما عنه قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعالى بأمسى جدك وفضل وبر يرجى وبطش وقهر يرجى وذكر وشكر لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعلنا المسير واختم الإيمان الآجال وصلي في كل حالة على المنزل ضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعمه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال